Hello students, in the last lecture we have seen the chapter ionic equilibria. Now today we are going to start one more topic, that is chemical thermodynamics and energetics. Before going to see about the definition of each part which are present in the thermodynamics, firstly we will discuss about the definition of thermodynamics. What is the definition of thermodynamics? It is defined as the branch of science which deals with the quantitative relationship between heat and other forms of the energy. It is defined as the branch of science which deals with the quantitative relationship between heat and other forms of the energy. Then what is meant by chemical thermodynamics? या ठिकाणी chemical thermodynamics, thermo means heat, dynamics means changes. Heat changes from one to another, and the study of this heat or the relation between heat and other forms of energy is called as the thermodynamics. Then what is the definition of chemical thermodynamics? Chemical thermodynamics is the branch of thermodynamics. या ठिकाणी एक रिलेशन सांगतो तुम्हाला मी. Chemical thermodynamics is the branch of thermodynamics. Thermodynamics is the branch of physical chemistry. Physical chemistry is the branch of chemistry, and chemistry is the branch of science. अशा पद्धतीने याची elaborate condition आहे. Chemical thermodynamics is defined as the branch of thermodynamics which deals with the energy changes during chemical transformations. Category सांगितली. The thermodynamics which deals with energy changes during chemical transformations is called as the chemical thermodynamics. आता या chemical thermodynamics चे किंवा या thermodynamics चे काही limitations आहेत. Limitations म्हणजे मर्यादा, त्रुटी. बघा, thermodynamics is applicable to macroscopic properties of system such as pressure, volume and temperature. म्हणजे हे थर्मोडायनेमिक्स कशासाठी उपयोगी आहे तर ओनली फॉर द मॅक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी. मॅक्रोस्कोपिक म्हणजे काय की जे आपण आपल्या डोळ्यांनी पाहू शकतो, दोज विच वी कॅन सी विथ द हेल्प ऑफ आवर आईज. दॅट इज व्हॉट प्रेशर, व्हॉल्यूम, टेम्परेचर. दॅट मीन्स प्रेशर चेंजेस फ्रॉम वन टू अनदर, दॅट इज इनिशियल प्रेशर, फायनल प्रेशर. व्हॉल्यूम, इनिशियल व्हॉल्यूम, फायनल व्हॉल्यूम. टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस टू मोर दॅन काय असेल ते 0 पेक्षा जास्त, दॅट इज इनिशियल टेम्परेचर टू फायनल टेम्परेचर. And this type of conditions which can see with the help of our eyes, so it is a macroscopic property, and this for that macroscopic properties this thermodynamics will be applicable, but not for here या ठिकाणी thermodynamics is not applicable to study of micro bodies. जे लहान गोष्टीचा अभ्यास ते करू शकत नाही की जे आपण आपल्या डोळ्यांनी पाहू शकत नाही. कोण आहे ती तर atoms आणि molecules. That means what thermodynamics is not applicable to study of micro bodies such as atoms and molecules of the system. Then third one, thermodynamics is related to only initial and final state of the system. म्हणजे थर्मोडायनेमिक काय करतं, सुरुवातीचं आणि शेवटचं या दोन्ही म्हणजे काय घडते त्याचा अभ्यास करतं. And that is called as a state function. That means what the function which depends upon initial and final state of the system and not on the path, it's called as a state function. And for the state function this thermodynamic is used or it is related only for the initial and final state of the system, that is for state function. Then fourth one, it does not consider the time factor. म्हणजे किती वेळ लागणार आहे, किती वेळ लागलेला आहे हे काय ते सांगू शकत नाही. आणि it does not explain the mechanism of the chemical processes. That means what एखाद्या अभिक्रियेचं काय मेकॅनिझम आहे, काय कार्य आहे, किती प्रकारे चालतंय कार्य, कसं चालतंय हे ते सांगू शकत नाही. And this is the limitations behind what thermodynamics. These are the 5 limitations. For 2 marks question will ask write the limitations of the thermodynamics किंवा डिफाइन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स किंवा डिफाइन थर्मोडायनेमिक्स अशा प्रकारचे क्वेश्चन येऊ शकतात. 5 लिमिटेशन. पहिलं कोणतं आहे, it is applicable only macroscopic, it is not applicable for the micro bodies, then it does not explain for the what it is related to only initial and final state of the system, it does not consider the time factor, and it does not explain the mechanism of the chemical processes or chemical reactions. अशा प्रकारे त्याचे लिमिटेशन आहे.
आता पहा या ठिकाणी काय झाले, इम्पॉर्टंट टर्म्स विच आर युज्ड फॉर द थर्मोडायनेमिक्स. कोणत्या टर्म्स आहेत थर्मोडायनेमिक्स साठी? तर त्या ठिकाणी 3 टर्म आहेत. कोणत्या 3 आहेत? तर पहिली आहे ती सिस्टीम आहे, दुसरी आहे ती सराउंडिंग आहे आणि तिसरी आहे ती बाउंड्री आहे. व्हॉट इज मीन बाय सिस्टीम? द पार्ट ऑफ युनिव्हर्स विच अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी इज कॉल्ड एज द सिस्टीम. म्हणजे विश्व, युनिव्हर्स म्हणजे काय? विश्व. विश्वातल्या एका भागामध्ये जो स्टडी केला जातो दॅट इज कॉल्ड एज अ सिस्टीम. म्हणजे सपोज काय, जग आहे, विश्व आहे, विश्वामध्ये आपला भारत देश आहे, भारतामध्ये महाराष्ट्र आहे, महाराष्ट्रामध्ये नगर जिल्हा आहे, नगर जिल्ह्यामध्ये आपलं सारोळा गाव आहे आणि सारोळामध्ये या कर्मेर बाराव पाटील विद्यालयामध्ये ज्युनियर कॉलेजमध्ये आपण आपल्या 12वीच्या वर्गामध्ये हा चॅप्टर आपण शिकवतो आहे. हा एक भाग आहे त्या जगामध्ये, कुठेतरी पॉइंट आहे हा. दॅट पॉइंट इज कॉल्ड एज द सिस्टीम. दॅट मीन्स व्हॉट? पार्ट ऑफ युनिव्हर्स विच इज अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी इज कॉल्ड एज द सिस्टीम. आणि आपला वर्ग सोडून आपण जिथं आता उभा आहे ते सोडून राहिलेला भाग म्हणजेच काय? सराउंडिंग. म्हणजे द पार्ट ऑफ युनिव्हर्स अदर दॅन द सिस्टीम इज कॉल्ड एज द सराउंडिंग. आणि हेच व्हॉट? दिस सिस्टीम प्लस सराउंडिंग म्हणजे एका ठिकाणी उभा आहेत आणि राहिलेला भाग आहे, हे दोन्ही मिळून काय झालं? युनिव्हर्स. दॅट मीन्स व्हॉट? सिस्टीम अँड सराउंडिंग इज कॉल्ड एज द युनिव्हर्स. बाउंड्री म्हणजे काय? सिस्टीम आणि सराउंडिंग दोन्ही म्हणजे जी काय लक्ष्मण रेषा आहे, एक रेषा आहे किंवा एक बाउंड्री आहे, बॉर्डर आहे, दॅट इज कॉल्ड एज अ बाउंड्री. द लाईन बिटवीन or the real or imaginary surface which is separated by the system from the surrounding is called as the boundary. And that means what? System and surrounding which are separated through the line or imaginary surface is called as the boundary. These are the 3 concepts which are used for the thermodynamics. First is what? System. Second is what? Surrounding. And third is what? Boundary. Then what are the types of system? पहिली सिस्टीम आहे ती आहे बघा, there are 3 types of system. Which are those? पहिली सिस्टीम जी आहे बघा, there are 3 types of system. पहिली सिस्टीम कोणती आहे? ओपन सिस्टीम. दुसरी कोणती आहे? क्लोज्ड सिस्टीम. आणि तिसरी कोणती आहे? आयसोलेटेड सिस्टीम. व्हॉट इज मीन बाय ओपन सिस्टीम? ओपन म्हणजे आपण एखादा चहा एखाद्या कपामध्ये घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये चहा ठेवलेला आहे आणि तो कप तसाच एखाद्या ठिकाणी ठेवलेला आहे. काही काळाने ते चहा थंड देखील होईल आणि जर कप पडला तर त्याला चहा वेस्ट होईल किंवा पडेल किंवा असा बाहेर पडू शकतो किंवा सांडू शकतो आपण. लक्ष तुमच्या वेस्ट जाऊ शकतो. म्हणजे एनर्जी म्हणजे काय? त्याची उष्णता कमी होऊ शकते आणि त्यातली क्वांटिटी देखील म्हणजे मॅटर देखील ते कमी होऊ शकतं. म्हणून या ठिकाणी सिस्टीम विच कॅन एक्सचेंज द मॅटर अँड एनर्जी विथ द सराउंडिंग इज कॉल्ड एज द ओपन सिस्टीम. द रिॲक्शन इट टेक्स प्लेस इन द ओपन व्हेसल. लक्ष तुमच्या म्हणजे एखाद्या उघड्या भांड्यामध्ये काहीतरी अभिक्रिया घडत आहे, त्याच्यामध्ये चहा ठेवला आहे, तो चहा सांडू शकतो, पडू शकतो, पृष्ठभागावर पडू शकतो आणि त्याचप्रमाणे त्यातली उष्णता देखील कमी होऊ शकते. म्हणून दॅट कॅन एक्सचेंज द मॅटर एज वेल एज एनर्जी, सो इट इज कॉल्ड एज अ ओपन सिस्टीम. देन क्लोज्ड सिस्टीम, अ सिस्टीम विच कॅन एक्सचेंज बघा या ठिकाणी सिस्टीम विच कॅन एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट मॅटर विथ द सराउंडिंग इज कॉल्ड एज द क्लोज्ड सिस्टीम. म्हणजे एखाद्या पातेल्यामध्ये किंवा भांड्यामध्ये आपण गरम चहा ठेवलेला आहे, वरून झाकण ठेवलेलं आहे, पडलं ते चालू शकत नाही. कालांतराने काय होतं? गरमचं थंड होऊ शकेल. म्हणजे एनर्जी काय होती? कमी होऊ शकते, वेस्ट होऊ शकते, पण मॅटर मात्र बाहेर पडू शकत नाही. दॅट मीन्स व्हॉट? द सिस्टीम विच कॅन एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट मॅटर इज कॉल्ड एज द क्लोज्ड सिस्टीम. एनी रिॲक्शन टेक्स प्लेस इन द क्लोज्ड व्हेसल. बंद असलेल्या भांड्यामध्ये जी अभिक्रिया घडते तिला काय म्हणायचं? क्लोज्ड सिस्टीम. आणि आयसोलेटेड सिस्टीम म्हणजे काय? The system which can neither exchange the matter nor exchange the energy with the surrounding is called as the isolated system. That means what? एखाद्या थर्मास ग्लासमध्ये चहा ठेवलेला आहे, तो सांडू शकत नाही, खाली पडू शकत नाही, त्यातली उष्णता देखील कमी होऊ शकत नाही. म्हणून the system can neither exchange the matter nor exchange the energy is called as the isolated system. The reaction takes place in the thermos flask or hot or cold liquid placed in the thermos flask. Whole universe is a isolated system. Whole universe is a isolated system. म्हणजे युनिव्हर्स म्हणजे विश्वातली काय होते? ऊर्जा संपत नाही, वाढू शकत नाही आणि कमी मॅटर देखील कमी होऊ शकत नाही. दॅट मीन्स व्हॉट? द होल युनिव्हर्स इज अ आयसोलेटेड सिस्टीम. आता टाइप्स ऑफ द सिस्टीम डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन बघा. त्या ठिकाणी 2 सिस्टीम आहेत. पहिली सिस्टीम आहे होमोजिनियस सिस्टीम. कोणती सिस्टीम आहे? होमोजिनियस. A system which are having only one phase or which is uniform throughout is called as the homogeneous system. म्हणजे काय?
एकाच प्रकारचे द्रावण एकत्र केले, समज काय इथिल अल्कोहोल आहे, लिक्विड आहे आणि वॉटर आहे, हे दोन्ही एकत्र केले तर ते होमोजिनियस होईल. त्याचप्रमाणे काय होईल, मिक्सचर ऑफ गॅसेस, ऑक्सिजन कार्बन डायऑक्साइड दोन्ही गॅसेस आहेत, त्यामुळे त्याला युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युटेड थ्रू आउट दॅट इज कॉल्ड एज होमोजिनियस सिस्टीम. मिक्सचर ऑफ मिक्सिबल लिक्विड्स, एकमेकांमध्ये पूर्णतः मिसळणारे लिक्विड. ट्रू सोल्युशन्स, प्युअर सॉलिड, दोन्ही सारखे सॉलिड असेल किंवा ओरिजिनल असतील तर ते एकमेकांमध्ये मिसळू शकतात. म्हणजे सांगण्यात तात्पर्य सिस्टीम विच आर हॅव्हिंग ओनली वन फेज, एकच फेज असते त्याला, आयदर गॅस, सॉलिड और लिक्विड, एकच फेज असते दोन्हीची, एकमेकांमध्ये मिसळू शकतात. दॅट मीन्स व्हॉट, विच इज युनिफॉर्म थ्रू आउट इज कॉल्ड एज होमोजिनियस सिस्टीम. होमो मीन्स सेम. Heterogeneous system, hetero म्हणजे different, the system which having two or more phases or which is not uniform throughout is called as the heterogeneous system. मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड, दोन वेगवेगळे लिक्विड म्हणजे एक ऑइल आहे आणि दुसरं वॉटर आहे, हे दोन्ही एकमेकांमध्ये मिसळतील का, नाही, सो इट इज कॉल्ड हेटेरोजेनस सिस्टीम. मेटल्स, अलाइज, लक्षात अशा हे काय झालं त्याचे एक्झाम्पल फॉर द हेटेरोजेनस सिस्टीम. म्हणून एक सांगायचं, हेटेरोजेनस म्हणजे डिफरंट फेज आणि होमोजेनस म्हणजे सेम फेज. आता बघा प्रॉपर्टीज ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स. काय प्रॉपर्टीज येतात, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी. फर्स्ट इज इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, सेकंड इज व्हॉट, एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी काय सांगते, द प्रॉपर्टी हुज व्हॅल्यू डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मॅटर प्रेझेंट इन द सिस्टीम इज कॉल्ड एज द इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी हुज व्हॅल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मॅटर प्रेझेंट इन द सिस्टीम इज कॉल्ड एज द इंटेन्सिटी. म्हणजे काय, एक एक्झाम्पल तुम्हाला, टेम्परेचर, प्रेशर, सरफेस टेन्शन, विस्कॉसिटी, डेन्सिटी, सेपरेशन डे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मोलर हीट कॅपॅसिटी. एक उदाहरण देतो ना, मेल्टिंग पॉइंट किंवा बॉइलिंग पॉइंट घेऊ आपण. एक 100 pml पाणी घ्यायचंय का पातेल्यामध्ये, किंवा 1 लिटर पाणी घ्या पाण्यामध्ये, पाणी पातेल्यामध्ये, आणि ते किती डिग्री सेल्सिअसला उकळते ते पाहिजे. ते 100 डिग्री सेल्सिअसला ते पाणी उकळेल, कारण बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर इज व्हॉट, 100 डिग्री सेल्सिअस. 1 लिटर पाणी उकळण्यासाठी 100 डिग्री सेल्सिअस, पूर्ण उकळण्यासाठी 100 डिग्री टेम्परेचर लागते. 10 लिटर पाणी उकळण्यासाठी सुद्धा 100 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचरच लागतं. आणि 1000 लिटर पाणी उकळण्यासाठी सुद्धा किती उष्णता द्यावी लागेल त्याला, 100 डिग्री सेल्सिअस. म्हणून त्या ठिकाणी कितीही क्वांटिटी असेल तरी त्याचा बॉइलिंग पॉइंट किती आहे, सारखाच आहे. म्हणजे त्याची व्हॅल्यू क्वांटिटीवरती अवलंबून नसते. प्रॉपर्टी हुज व्हॅल्यू डज नॉट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ मॅटर प्रेझेंट इन द सिस्टीम इज कॉल्ड एज द इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. लक्षात तुमच्या, एक्झाम्पल दिस आर. याच्यापैकी एक एक्झाम्पल येतं, इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ डॅश प्रॉपर्टी, किंवा याच्यातले बॉइलिंग पॉइंट हा एक एक्झाम्पल दिले जाईल आणि या ठिकाणी 3 दिले जातील. आणि डॅश ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. मग याच्या ह्या पैकी तुम्ही हे एक्झाम्पल पाठांतर करा किंवा ते समजावून घ्यायचे प्रत्येकाचे, प्रत्येक ठिकाणचे, आणि ते तुम्ही पाहिजे आणि त्याच्या आधारे तुम्हाला एमसीक्यू उत्तर येतात. किंवा डिफाइन द टर्म इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ द होल सबस्टन्स whose value does not depends upon the quantity of matter is called as the intensive property. Second point is what, extensive property. The property whose value depends upon the quantity of matter present in the system is called as the extensive property. म्हणजे जी प्रॉपर्टी मॅटर वरती अवलंबून आहे दॅट इज कॉल्ड एज द एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. मास, व्हॉल्यूम, एरिया, एनर्जी, एन्थाल्पी, वर्क, हीट, कॅपॅसिटी, इंटरनल प्रेशर. मास घ्या, मास एका ठिकाणी काय केले आपण, 1 किलो वजन घेतलंय लेफ्ट पॅन मध्ये, आणि उजव्या बाजूला 1 किलो साखर टाकली आपण 900, काय होईल, जे वजन काय आहे वजनाची बाजू खाली जाईल. आणि जर आपण 1 किलोपेक्षा जास्त साखर टाकली तर साखरेची बाजू खाली जाईल. म्हणजेच काय, त्या क्वांटिटीवरती ती प्रॉपर्टी अवलंबून असते, म्हणजेच मास आहे वस्तुमान. लक्षात. म्हणून द प्रॉपर्टी हुज व्हॅल्यू डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मॅटर इज कॉल्ड एज द एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. एक्झाम्पल, मास वस्तुमान, व्हॉल्यूम आकारमान, क्षेत्रफळ, एनर्जी, एन्थाल्पी, वर्क, हीट. किती काम करतोय आपण, एखादा व्यक्ती काय करतोय त्याला काम करतो. एका तासामध्ये काय होईल, तुम्ही एका तासामध्ये सम अमाऊंट ऑफ वर्क करू शकता, 2 तासामध्ये ते जास्त करू शकता, आहे की नाही. टाइम फॅक्टर म्हणजे ते वस्तुमान आहे, ते कार्य सुद्धा कसं आहे, एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आहे. हीट कॅपॅसिटी आणि इंटरनल प्रेशर, दिस आर द एक्झाम्पल्स फॉर द एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. म्हणून समजावून एक्झाम्पलचा अभ्यास करायचा, त्याचबरोबर याचे डेफिनेशन सुद्धा आपल्याला समजावून त्या पाठांतर करायचे. म्हणून सांगण्यात तात्पर्य आहे, इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी हुज व्हॅल्यू डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मॅटर. एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी ऑफ द सबस्टन्स हुज व्हॅल्यू डज नॉट property of the substance whose value depends on the quantity of matter. लक्षात तुमच्या. This is about the
thermodynamic property. Then state function. What is mean by state function? State of system. Sorry, what is mean by state of system? A known set of macroscopic properties. Macroscopic मग सांगितलं तुम्ही macroscopic म्हणजे आपण डोळ्यांनी पाहू शकतो such as pressure, volume, temperature. PVT, pressure, volume, temperature, which describe the system is called as the state of system. यांचा अभ्यास ज्याच्या सहाय्याने केला जातो that is called as the state of system. आलं लक्षात तुमच्या? And this microbial bodies of this condition such as पहा त्या ठिकाणी काय केले या state of system आहे. A state of system just the known set of the macroscopic properties such as pressure, volume, and temperature, which is described by the system. That system is called as the state of system. आलं लक्षात तुमच्या? तर आतापर्यंत आपण याच्यावरती काय शिकलो आपण? थर्मोडायनामिक डेफिनेशन, केमिकल थर्मोडायनामिक डेफिनेशन, then limitations for the thermodynamics, then important terms which are used for the thermodynamics, then types of the system, and then थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज. आलं लक्षात तुमच्या? या ठिकाणी हा पार्ट आपण पाहिलेला आहे. पुढचा पार्ट बघा आता. बघा काय दिले